εκφράζοντας το Ελληνικό Κοινοβούλιο, πραγματικά αισθάνομαι και προσωπικά τιμή για το ότι αναφέρομαι στον Ντένιξ Μουκβέντε. Τον άνθρωπο που έγινε παγκοσμίως γνωστός, ενώ σε διεθνείς κύκλους ήταν γνωστός ήδη από 25 ετίας για την δράση του, επειδή πήρε το Νόμπελ για την διακεκριμένη του δουλειά, για το αποτύπωμά του ως επιστήμον, ως άνθρωπος, σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και πολύ ειδικότερα σε σχέση με την πολύχρονη δουλειά που έχει κάνει για τη θεραπεία γυναικών οι οποίες υπέστησαν βιασμούς και ακροτηριασμούς στη χώρα του, αλλά και για την διεθνοποίηση αυτού του φρικιαστικού εγκλήματος που εμπολής μένει στην σκιερή πλευρά διεθνώς της ενημέρωσης και της συζήτησης. Πραγματικά θέλαμε να αποδώσουμε τιμή και διαζώσεις στον κύριο Μουκβέντε και η Βουλή σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και με άλλες υπηρεσίες, τη Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων, που αμέσως ευαισθητοποιήθηκαν από αυτή την μεγάλη διεθνή αναγνώριση που υπήρξε για το έργο του. Ήμασταν σε μια αλληλογραφία μαζί του για να τιμηθεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αλλά και με μια μεγάλη εκδήλωση που θα γινόταν στην Αθήνα, που ελπίζω κάποια στιγμή να γίνει. Δεν έγινε δυνατόν λόγω των πολύ σημαντικών υποχρεώσεων που είχε. Και ελπίζω να γίνει και στην χώρα μας μια τέτοια παρουσίαση του έργου που αφορά σε δεκάδες χιλιάδες περιπτώσεις άγρια δοκιμασισών γυναικών από βιασμούς και κακοποίησεις στο Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και σε χώρες που είναι δίπλα στην περιοχή. Αισθάνομαι πραγματικά ότι έχει μεγάλη σημασία για το σήμερα και το αύριο το να αποδώσει κανείς τιμή σε αυτόν τον πολύ μεγάλο άνθρωπο, που έχει γίνει πλέον ένα σύμβολο για τον αλτρουισμό, την ανθρωπιά του, και ταυτόχρονα έρχεται στην επιφάνεια η συζήτηση η οποία αφορά στην εκτεταμένη δημοσιοποίηση κρουσμάτων για γυναικοκτονίες, για βιασμούς και στη χώρα μας, σε πολύ μεγάλες χώρες όπως η Ινδία, που έρχονται στην επιφάνεια περιστατικά από αυτά που κατά χιλιάδες γινόντουσαν και στο παρελθόν, σχεδόν κατά παραδοσιακό τρόπο. Είναι πρόσφατη η συζήτηση και στην αναμόρφωση των ποινικών κωδίκων στη χώρα μας για τη θεσμική θωράκιση απάνω στα εγκλήματα βιασμού χωρίς συνένεση, με τις τροποποιήσεις που υπήρξαν. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο μία σημαντική προσφορά στον άνθρωπο από τον κύριο Μουκβέντε με το ότι έχει θεραπεύσει, έχει προσεγγίσει, έχει διαμορφώσει ένα κλίμα αλληλεγγύης για τα θύματα αυτών των εγκλημάτων. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική προσφορά στη δημόσια και διεθνή συζήτηση για την νομική θωράκιση, για τον κολλασμό και για την πρόληψη κυρίως τέτοιων εγκληματικών ενεργειών που εκτεταμένα, επαναλαμβάνω, γίνονται, και όχι μόνο στον δεύτερο ή στον τρίτο κόσμο, μέσα στην καρδιά των θεωρούμενων πολιτισμένων χωρών της Ευρώπης, της Αμερικής κτλ. Πιστεύω λοιπόν ότι τέτοιοι άνθρωποι είναι υποδείγματα στην εποχή μας. Όλοι μας και βεβαίως τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να προστρέχουν στα θέματα και να τα ανοίγουν και να ασχολούνται, αλλά και με τις προσωπικότητες που τα θέτουν, που θίγονται από τέτοιες προσωπικότητες. Είναι σημαντικό το ότι το κανάλι της Βουλής, όπως και σε άλλα πολύ ευαίσθητα και σοβαρά ζητήματα, έχει δώσει μια προτεραιότητα για την περαιτέρω κοινοποίηση, κοινολόγηση, ενθάρρυνση, ενίσχυση
της συζήτησης γύρω από αυτά τα ζητήματα με αφορμή αλλά και για την προσωπικότητα του ίδιου του Μουκβέντε. En Afrique, à l'est du Congo, le Kivu ressemble à un paradis. C'est aussi une région en guerre depuis 20 ans. Les richesses du sol comme du sous-sol attirent les convoitises des grandes puissances et des pays voisins. Les femmes sont les premières victimes et leurs vagins sont devenus un champ de bataille où s'affrontent des groupes armés. Un chirurgien a réparé près de 40 000 de ces femmes. Il s'appelle Denis Mukwege. Il crie sa colère dans le monde entier, à l'ONU, auprès des présidents des grandes nations et dans les médias. La prise de parole du docteur Mukwege dérange. 3 fois on a voulu l'assassiner et il a été contraint de quitter le pays. Au péril de sa vie, il décide de revenir dans son hôpital de Panzi pour accomplir son œuvre, reconstruire les femmes. Quand il y a eu l'attentat sur le docteur et qu'il a dû partir parce qu'il était vraiment probablement sous l'action d'un contrat, les femmes ici se sont révoltées contre les autorités qui n'avaient pas su assurer la sécurité de leur docteur. Elles se sont cotisées, elles ont vendu des légumes pour payer le billet d'avion de retour. Et c'était évidemment extrêmement émouvant, c'était extraordinaire. Notre volonté, c'était qu'ils reviennent. Et nous sommes là pour les soutenir. Là, en fin de compte, tout le monde va mourir. Nous nous sommes dit qu'ils reviennent. Si le destin, c'est qu'ils meurent parce qu'ils travaillent pour sauver les âmes, il sera notre héros. Et les jours où les gens avaient appris qu'il est revenu, on a même manqué de place pour mettre les malades dans tout l'hôpital. En 1999, le docteur Mukwege crée l'hôpital de Panzi, à l'image d'un hôpital a priori ordinaire. L'hôpital de Panzi a commencé juste là où nous sommes. Et donc, j'avais mis mon bloc opératoire. Là, mes filles passent la nuit. Et puis, les salons, c'était les salles des malades. Et petit à petit, on a construit jusqu'à avoir l'hôpital à son niveau actuel. Nous, on attendait recevoir les femmes enceintes qui n'ont pas la possibilité d'atteindre un hôpital où on peut faire une césarienne. Et malheureusement, la première dame qu'on avait soignée, ce n'était pas une femme enceinte. C'est une femme qui avait été violée à 500 mètres d'ici. On se disait c'est un cas isolé, c'est une barbarie, c'est des malades qui ont fait ça. Et finalement, ça s'est avéré que c'était une véritable stratégie de guerre. Face à l'ampleur du drame, Denis Mukwege décide d'aménager une structure réservée aux femmes victimes de violences sexuelles. Zawadi Esperance wadani wa Bunyakiri. Emerance bora uzima. Je me sens perdue. Tout mon entourage me déteste parce que j'ai été violée. Mes amis ne me parlent plus parce que j'ai été violée. Elles disent que si je ne vais plus à l'école, je serai une illettrée.
J'ai été violée par des militaires en rentrant à la maison, sur le chemin de l'école. J'étais perdue. J'étais dans un vide. Je pensais au suicide. Tout me ramenait au drame, aux souffrances qu'ils m'ont infligées. Je me disais, que vont dire les gens? Malheureusement, je suis restée en vie. Je me suis résignée. Si seulement j'avais eu la possibilité de mourir. Mais je sais que le suicide n'est pas bien. C'est une situation qui a été évolutive. En 1999, je soigne 45 femmes. En 2000, je réalise qu'il y a un problème puisqu'elles avaient triplé. Et là, j'essaie quand même de contacter les organisations de droits de l'homme, comme par exemple Human Rights Watch. J'avais un sentiment que le monde ne pourrait pas être indifférent, que les hommes transforment en fait les corps des femmes en un champ de bataille. Et c'est comme s'il n'y a personne qui se dérange, qui s'occupe pour dire comment ça se passe quelque part sur notre planète et il n'y a aucune réaction. Donc là, on a encore une fistule recto-vaginale. On pensait faire une fistule vaginale, ça s'est terminé par... Je suis d'accord avec toi, mais ça c'est un abacati, on vient de la faire. Et maintenant il y a une autre fistule recto-vaginale, mais celle-là, tu as fait la colonoscopie. C'est la petite que j'ai prise hier soir. Hier soir, et le vagin est souple chez cette dame-là. Avec une fistule qui donne très peu, puisque maintenant elle a de l'air, mais elle n'a plus de sel qui passe. Donc ça doit être un petit orifice. Mais tu as vu quand même ce qui se passe en endoluminal, c'est un tissu de granulation. Bon, en attendant, est-ce qu'on peut faire un petit tour pour voir les malades qu'on a opérés? Ok, ça va. Bon, moi je dois voir une dame. Nous, on a l'aspect surtout chirurgical, puisqu'on voit ces femmes dans le bloc opératoire, on les soigne et puis ça pourrait s'arrêter là. Mais non, il y a toute une structure, elles vivent ici en communauté. On peut évidemment s'imaginer qu'une femme qui a subi ces sévices-là, c'est impossible de rentrer une fois qu'on a réparé la structure et que les choses se passent normalement. Le fait d'arriver à Panzi, c'est grand, parce que le milieu lui-même inspire confiance et le milieu lui-même est même thérapeutique. Dans le sens où la patiente qui arrive ici, elle arrive peut-être le premier jour, elle peut être dans l'état dans lequel vous pouvez la trouver. Mais après quelques temps, vous sentez qu'il y a un effet. L'environnement lui-même a produit un effet sur la patiente. Je suis ici car j'ai été victime d'un viol. J'allais au champ pour récolter le manioc quand j'ai entendu derrière moi quelqu'un m'appeler. Je me suis retournée, j'ai vu un homme et j'ai voulu m'enfuir. Puis j'ai vu 4 hommes et l'un d'eux a surgi devant moi. Je me suis arrêtée, j'avais très peur. L'homme qui était derrière m'a fait une prise de judo et je suis tombée. Il a commencé à me violer et lorsqu'il a fini, l'autre a voulu me violer aussi. J'ai perdu connaissance. J'étais inconsciente quand ils sont partis. Lorsque je suis rentrée à la maison, j'ai raconté à mon mari ce qui venait de se passer. Il s'est énervé après moi. Un ami lui a fait comprendre que ce n'était pas de ma faute et que si ça ne lui était jamais arrivé, d'autres hommes l'ont déjà vécu. Je suis venue à Panzi avec son accord. C'était une manière de se débarrasser de moi parce qu'il avait vraiment la rage. Quand je suis arrivée ici, il m'a téléphoné et il m'a dit « Tes affaires sont chez ta sœur. Quand tu sortiras, tu iras directement chez elle. »
Ce sont des militaires Bachwa qui m'ont emmené de force dans les montagnes et ils m'ont violée. Ils étaient 2. Je sais qu'ils étaient militaires parce qu'ils portaient des armes à feu. Ils m'ont attrapée et ils m'ont violée. J'étais totalement meurtrie. Il n'y a pas de mots. J'avais tellement mal au cœur. Je voyais tout en noir. Je voulais mourir. Je n'ai rien dit au reste de la famille. C'est un secret entre mon mari et moi. Lorsqu'on commet ces viols, souvent, ça s'est fait suivre par le pillage dans des maisons. Les récoltes sont brûlées et les ressources naturelles sont exploitées sans que la communauté puisse participer, sauf à aider l'envahisseur comme des esclaves. Avec cette façon de commettre le viol, la population souvent est obligée de quitter leur village pour aller chercher l'anonymat pour les hommes, mais les femmes quittent pour aller chercher la sécurité ailleurs. Cette guerre qui a mis au centre la femme congolaise victime de violences sexuelles nous dépasse. Et c'est une situation qui a commencé depuis près de 20 ans, mais ça ne cesse pas. Quand il y a des groupes armés, quand il y a des éléments en uniforme, tout ce qu'ils voient, c'est d'abord détruire la femme. Il est très très difficile de comprendre comment le viol peut être utilisé comme une arme de guerre. Vous violez une femme en face de sa communauté, ce n'est plus un acte tout simplement physique que vous commettez, mais c'est un acte aussi mental. Les gens qui assistent à cet acte barbare de façon impuissante, ces personnes aussi, quelque part, perdent leur identité. Les enfants ne se sentent plus enfants. Le mari a le sentiment qu'il n'est plus homme, il n'est plus mari de cette femme qui a été violée en public. Et la femme a le sentiment qu'elle n'est plus la mère. Et ça, je pense que c'est grave de détruire le tissu social, puisque lorsque vous détruisez le tissu social, cette société-là perd même sa cohésion sociale. Donc ce n'est plus une société capable de s'organiser et tout va venir après. La deuxième chose, c'est que lorsque les femmes sont violées, elles sont violées par plusieurs personnes à la fois. Et ces gens-là qui violent à tour de rôle les contaminent des maladies sexuellement transmissibles. Et vous savez la conséquence de toutes ces maladies, que ce soit les chlamydia ou par exemple la blénorragie, ça détruit l'appareil génital de la femme. Et lorsque vous détruisez l'appareil génital d'une jeune fille de 18 ans, de 14 ans, c'est-à-dire tout simplement que vous détruisez la capacité de cette femme de pouvoir donner la vie. Après avoir posé le tissu sur la table, si vous le découpez dans ce sens, vous n'obtiendrez pas un bon résultat. Il faut donc le couper en biais. C'est du tissu en satin. C'est bien, continue encore. Ne t'inquiète pas pour le tissu. Tu vois, il y a des endroits que tu n'as pas brûlés. Allez, à la suivante. Voyons voir. Non, regarde, tu as fait des fronces. Donne-moi le tissu que je te montre. Je me suis fait violer chez moi, à la maison. Il m'a violée et il a disparu. Ma famille m'a chassée de la maison parce que je suis tombée enceinte. À l'hôpital, ils m'ont dit qu'ils allaient m'aider à trouver un toit. Ta famille va t'accepter quand tu auras accouché?
Ils veulent retrouver la personne qui m'a violée et m'amener chez lui. Tu aimerais partir chez cet homme? Non. Tu aimes l'enfant que tu portes? Tu aimes cet enfant? Si je l'aime? Je sais pas. Si tu avais eu la possibilité ou le choix, tu l'aurais gardé cet enfant? Non. Tu crois que tu pourras expliquer à ce bébé son histoire? D'où il vient? Tu penses que tu pourras lui dire que tu l'as gardé malgré toi? Je lui dirai que j'ai été violée. Tu vas lui dire la vérité? Oui. Comment veux-tu l'appeler? Angèle. Si je trouve en toi, je pourrai la garder avec moi. Et si tu ne trouves pas? Je l'abandonnerai. Je ne pense pas avoir la force de l'aimer. Après l'accouchement, j'aimerais retourner à l'école, faire comme tous mes amis et pouvoir élever mon enfant. Puisque cet enfant est là dans mon ventre, je le garderai toute ma vie. Si je ne lui dis pas la vérité, d'autres lui diront et il me détestera. Je dois lui dire la vérité, qu'il sache qu'il n'a pas de père. Qui sait, peut-être que cet enfant m'aidera dans l'avenir. J'ai décidé de le garder. Peut-être qu'il m'aidera à combattre le viol, qu'il exterminera tous les violeurs quand il sera grand. La question de l'avortement après un viol, c'est une question très sensible. D'autant plus que la loi congolaise est stricte par rapport à cette question-là. Mais je me dis qu'il y a dans certaines circonstances, surtout dans les cas des viols, où c'est quelque chose à quoi on devait recourir. Sinon, c'est toute une vie qu'on gâche, c'est 2 vies et toute une communauté qu'après on va gâcher pour de bon. Il y a des cas qu'on devrait traiter au cas par cas. Parce qu'aujourd'hui, quand je traite les femmes victimes de violences sexuelles et que je vois que les femmes que j'ai vues il y a 10 ans et qui développent des psychoses, puisque les enfants qu'elles ont eu après des tortures, après des traitements inhumains,
ces enfants restent comme une épine irritative dans leur vie. J'ai vu des femmes ici qui sont venues jeter les enfants à la porte ici en me disant « moi je n'en veux plus, trop c'est trop, je ne peux plus vivre ». Le pauvre enfant n'a jamais choisi ça, il n'est pas responsable de ce qui s'est passé, mais malheureusement il paye très très lourd ce que les autres ont fait. C'est la pierre d'achoppement qui fait qu'elle sera toujours discriminée. Qu'on le veuille ou non, elle sera toujours discriminée. Et puis c'est un enfant qui n'aura pas en fait sa place dans la communauté. Ils vont pas à l'école, ils sont pas éduqués comme les autres. Toute la culture dont ils héritent, c'est le rejet, la violence et tout. Donc moi, j'ai des craintes que ce soit une bombe à retardement. Lorsque vous avez soigné une femme, vous avez vu naître l'enfant, et puis à la fin, cet enfant connaît la même chose que sa mère. Et souvent, quand ça se passe, la mère n'est pas épargnée. Je crois que là, j'ai toujours eu l'impression que nous étions à court de notre rhétorique, donc on ne savait plus quoi dire. Maintenant, on attaque le pelvis. Ça, c'est la seconde étape. Quand on a libéré les adhérences de l'abdomen, on attaque le pelvis où se trouve la fistule post-traumatique. Voilà l'utérus. Ça, c'est dans le vagin. Ça, c'est dans le vagin. J'ai trouvé un petit plan ici qui permet de conserver du vagin. Mais là, maintenant, je suis à l'anus. Tu vois, on a un peu de vagin ici. Vas-y, avance encore plus ton doigt. Ok. Alors, zoom arrière, aspiration. Ok. Allez, vagin suturé. Non, ça va. Je te jure, moi, je n'en fais pas pour ça. Malgré la longueur, j'avais pris, mais je vois que ça commence déjà à se rétrécir. La République démocratique du Congo, c'est un pays riche. Tout pousse partout. Nous n'avons pas besoin qu'on nous amène des haricots périmés ou des maïs périmés. Tout pousse partout. Et il y a des endroits ici aussi du Kivu qui ne connaissent pas de repos. Donc vous plantez, vous récoltez, vous replantez. J'aime en fait le Congo, je sais pas, j'adore mon pays. Même si sur le plan économique, la difficulté au niveau du Congo, c'est que la population est pauvre. C'est une controverse et quelque chose d'assez choquant quand on voit tout ce que nous avons comme richesse et quand on voit la situation de la population, c'est une honte. Une honte pour nous-mêmes Congolais et une honte pour l'humanité entière en fait qui nous regarde et les Nations Unies qui croisent les mains. C'est très choquant. Chez nous, nous sommes pratiquement comme dans un cercle vicieux qui n'avance pas, recule, dit-on. On est là, on reçoit les femmes, on les soigne. Parfois, nous les revoyons revenir encore, révioler. Nous vivons l'humiliation, jamais la plus connue dans le monde. On n'a pas d'armée. On a un amalgame d'armées qui après, ça, parfois se réunissent, parfois se disloquent et chacun prend les armes quand il en a envie. Il n'y a personne qui contrôle. Il n'y a pas de prise en charge conséquente pour la sécurité. Sur le plan vraiment politique, un gouvernement où parfois on est en train de se demander est-ce qu'ils sont là pour nous ou pas. Tout ce que nous demandons, c'est la paix. Qu'on nous laisse en paix. S'ils veulent les minéraux au Congo, mais ça peut passer par la voie de la coopération. Il faut violer les femmes pour venir exploiter. Il faut tuer, il faut piller, il faut incendier, il faut verser le sang. Donc le malheur des Congolais, c'est d'être Congolais, c'est d'avoir le sol congolais. C'est ça notre malheur. Bon appétit, bon appétit.
Je vois bien que tout a changé depuis le viol. Je n'ose plus sortir de chez moi le soir. Je n'ose plus aller récolter le manioc pour mes enfants. J'ai peur que cela se reproduise encore. Depuis le drame, depuis que j'ai été violée, j'ai des douleurs au bas-ventre. J'ai des leucorrhées qui ne cessent de couler. Peut-être que c'est le début d'un cancer. Un cancer de mon appareil reproducteur. Depuis, je vis constamment dans la peur. Même quand je mange, j'ai peur. Tu as peur que cela se reproduise? Oui. Quand tu entends d'autres filles parler du viol, tu écoutes leurs histoires? Je ne les écoute pas. Ça me fait peur. Que penses-tu de ton avenir? Mon avenir? Si la situation reste ainsi, je n'aurai pas d'avenir. Quand on me demande ce qui ne va pas chez moi, je réponds qu'au lieu de vivre ainsi, je préférerais mourir. Je ne ressens plus de joie dans ce monde. C'est ce que tu ressens? Oui. Tu penses que c'est une solution? Ce n'est pas une solution, mais quand un être humain se trouve dans cette détresse, il pense que c'est la fin du monde. Et qu'en pense ton entourage? Les gens de mon quartier disent « Regardez-la, celle-là ». Dans la rue, je suis montrée du doigt. Parfois, quand je sors, les gens s'arrêtent pour me regarder passer. Ça me rend triste. Nous sommes tout un service, comme 3 psychologues et une dizaine d'assistantes sociales. Là, c'est comme maintenant un robinet que l'on ouvre. Chenel peut s'ouvrir, ça peut se suivre des émotions et au fait, nous visons vraiment que la personne puisse extérioriser ses émotions qui sont ancrées dans elle, qu'elle a emmagasinées. C'est déjà le début même de la thérapie sur le plan psychologique. Parce qu'il y a des endroits comme cette fille, il y a des endroits où on ne peut même pas l'écouter. On ne peut même pas lui donner quelques minutes pour qu'elle s'exprime. Allez, twende utampata nyama. Sigile basheri mama. Sigile basheri mama. Kabizu kabizu kabizu. Nous allons établir un dossier pour ton suivi médical. L'assistante sociale, Cécile, ta chérie maman, va t'accompagner à la maternité. Sinon, dis-moi, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Uniquement étudier. Tu te sens heureuse quand tu étudies? Oui. Tu étais une bonne élève? J'ai toujours été parmi les 5 premiers. À part les études, je ne vois pas ce que je pourrais faire. Je ne sais rien faire d'autre. Tes parents sont encore vivants? Seulement papa. Tu m'as dit que ton papa était parti en voyage. Oui. Il est parti depuis combien de temps?
Depuis 3 ans. Tu n'as pas connu ta maman? Si, je l'ai connue. Dis-moi ce qui s'est passé avec ta maman. Elle est morte. Comment c'est arrivé? Je ne sais pas. Donc tu étais jeune lorsque c'est arrivé. Tu t'en souviens? Je sais seulement qu'elle est morte. Sois forte. Au-delà des psychologues, c'est tout le personnel de l'hôpital qui se mobilise pour se mettre à l'écoute des femmes. Dis-moi ce qui s'est passé. J'étais au champ, je coupais du bois. Tout à coup, quelqu'un m'a demandé d'arrêter et de ne pas faire de bruit. J'ai eu très peur, je me suis retournée. J'ai vu des hommes en tenue militaire, des soldats avec des armes à feu. J'avais la peur au ventre. Je me suis dit que tout était fini pour moi. L'un d'eux s'est avancé et m'a fait une prise de judo. Comme je suis vieille, je n'ai pas résisté à sa force. Il a mis mes bras en arrière et je suis tombée. Il s'est déshabillé et a commencé à me violer. Jésus, j'ai failli mourir. Quand il a éjaculé, un autre s'est déshabillé. Il s'est jeté sur moi. Il a fait la même chose. Il s'est retiré. Le troisième est venu, il m'a pris de cette façon, il m'a pris par derrière. Je ne sentais plus mon corps. Le quatrième est venu et s'est couché sur le dos. Un autre m'a attrapé et m'a mis sur lui. Il a introduit son pénis. Ils s'y sont mis à deux. J'étais morte. Ne pleure pas. Mes larmes coulent toutes seules. La hiérarchie dans l'horreur ici est difficile parce qu'on touche du doigt le fond de l'horreur absolue. Si vous voulez savoir ce que c'est que la barbarie, si vous voulez savoir ce que c'est que l'évolution d'une société lorsqu'il n'y a plus de valeur morale, venez ici. Et peut-être que la chose qui m'a le plus touché, c'est ce gosse qu'on a dû opérer, qui avait été violé par une vingtaine de soldats et qui avait son périnée déchiré complètement avec son estomac qui pendait entre les jambes
Et cette personne avait 18 mois. Ça, c'est dur. Gérer les émotions, c'est un très gros travail, un très très gros travail. Même des années après, il y a des moments où tu t'effondres. Tu ne sais pas jusqu'à quel point tu peux faire un effort pour gérer. Tu as tout ce bagage que tu emportes avec toi et qui change radicalement ta façon d'être, même dans ta famille. Et ça devient vraiment très très difficile. Mais il y a des psychologues qui sont là et qui nous montrent qu'on doit faire vraiment des efforts. On a des exercices qui nous montrent pour essayer en fait de surmonter. Mais parfois ça déborde. Même si je suis choquée, je ne suis pas permis d'extérioriser ça devant la patiente parce qu'elle vient chez nous pour trouver un soutien, un appui, une aide. Mais si maintenant chez nous, elle pleure, moi je pleure, vous voyez que ça ne sert plus à rien. Je suis parfois très très touché par ce que je vois, ce que j'entends. Et je dois dire, en fait, les autres entendent seulement ce qui est arrivé à ces femmes. Mais moi, il m'arrive de voir, donc, lorsque je les traite. Donc, c'est encore beaucoup plus difficile. Je suis arrivé à un moment où je me disais, il ne faudrait pas vraiment que j'écoute ces histoires, il faut que je traite le corps humain en le prenant seulement comme le corps humain. Mais c'est très difficile de dissocier le corps de la personne. Ce que j'essaye aussi de faire, c'est de m'approcher beaucoup plus de celles qui ont réussi après avoir eu des soins et donc voir quand même cet espoir, le rayonnement qu'elles ont. Je crois que ma thérapie, je la trouve chez les femmes qui ont vraiment pu faire face et réussir dans leur vie après des traumatismes graves. Ce sont des femmes fortes, les femmes congolaises, très fortes, parce qu'au-delà de tout ce qu'elles peuvent subir, elles sont encore capables de prendre en charge les enfants, les familles et de les supporter. Ce n'est pas donné à tout le monde, parce que les autres s'effondreraient, mais elles peuvent encore recommencer. La résilience et la capacité des femmes congolaises de faire face à toutes les difficultés qu'elles rencontrent et qu'elles arrivent quand même à se battre pour leurs propres droits, mais se battre aussi pour les droits des autres. Ça me donne toujours ce sentiment que par rapport à elles, moi je suis gâté. Par rapport à elles, j'ai eu beaucoup de chance dans la vie et que la seule solution, c'est vraiment se battre à côté d'elles. À Panzi, après les soins médicaux et psychologiques, on aide les femmes à affronter le quotidien. Dans l'hôpital, les maisons Dorcas sont des centres d'apprentissage où les survivantes de violences sexuelles réapprennent à vivre. Quand une femme est violée, elle trouve Maison Dorcas comme un centre de refuge, quoi. Là, la Maison Dorcas, nous avons plusieurs activités. Mais notre soubassement toujours commence par l'alphabétisation. Il faut que la femme sache lire et écrire avant de faire toute autre activité. Parce que nous avons beaucoup de filles qui n'ont pas étudié à cause des moyens. On peut faire par exemple l'informatique ou bien apprendre la langue, l'anglais. On essaie quand même de faire quelques thèmes pour que ces femmes, en sortant du Maison Dorcas, qu'elles deviennent utiles à la société. Et quand chaque femme termine ses activités, elle reçoit un microcrédit. Et à part les microcrédits, nous scolarisons au moins 2 enfants par femme. Chaque femme, on peut prendre ces 2 enfants pour la scolarisation. Nani mwenye atapita atuunganishe herufi ya kiungo B kuunganisha kwa herufi ya sauti A. Tutapata tamko gani? Utakuwa kawaii. Sipi? Acha basi. Umalize tu ile mambo.
Depuis que je suis ici à Panzi, cette peur très forte qui m'habitait diminue petit à petit. Quand j'ai découvert que d'autres femmes avaient vécu le même drame que moi, je me suis sentie réconfortée de voir que je n'étais pas la seule. Je voudrais dire aux autorités congolaises de combattre le viol, parce qu'il détruit les familles. Beaucoup de femmes sont rejetées, abandonnées. Plusieurs sont en conflit avec leur famille. Elles perdent leur entourage, leurs voisins, parce qu'elles ont été violées. Elles sont montrées du doigt. Beaucoup n'ont plus la joie de vivre. Je demande aux autorités de réfléchir. Le temps de rétablissement nécessaire à chaque femme détermine la durée de son séjour dans l'hôpital. Certaines partiront dans quelques semaines. Pour d'autres, il faudra plus de temps, voire des mois pour se reconstruire. Les militaires, il ne faut pas qu'on se trompe. Quelqu'un qui n'a même pas où dormir, qui n'a même pas de quoi faire nourrir sa famille. Je ne veux pas m'attendre à ce que moi, il me protège, alors que moi, au moins, mes enfants, ils ont du pain le matin. Les siens, ils voient peut-être du pain par chance une fois le mois, ou peut-être jamais depuis qu'ils sont nés. C'est pas lui qui va me protéger. Si j'étais en face d'un de ces rebelles, d'un de ces violeurs, je ne sais pas très bien ce que je leur dirais. Parce que pour pouvoir parler à quelqu'un, il faut qu'on ait des valeurs. Il faut qu'on sache ce qui est bien, il faut qu'on sache ce qui est mal. Et donc, le culpabiliser, le moraliser, je ne sais pas si c'est possible. À partir du moment où ces rebelles, ces soldats n'ont pas eu une éducation, n'ont pas eu des parents qui leur ont dit ça c'est bien, ça c'est pas bien en fonction de leurs propres expériences. Quand ils évoluent dans une société où il n'y a plus ces racines, où on ne sait pas où on va parce qu'on ne sait pas d'où on vient, entre parenthèses, je pense que nous sommes un peu responsables aussi de ça avec le colonialisme. On a confisqué l'histoire des Africains. Et donc, si vous combinez l'absence d'éducation et que vous combinez ça avec une absence de morale de société, eh bien alors vous arrivez à ces enfants soldats à qui on a demandé en guise d'initiation de tuer leur mère, de couper les seins et de manger les mamelons. Qu'est-ce que je peux dire à des gosses comme ça ? Il ne s'occupe pas uniquement de réparer la cloison recto-vaginale de manière chirurgicale, il s'occupe de l'aspect psychologique, il y a une prise en charge holistique. En plus, il organise lui-même l'hôpital, sur le plan écologique, il plante des arbres, il s'occupe de la communauté, il s'occupe de la cité, il s'occupe des citoyens. Et donc, évidemment, tout ça prend pratiquement une dimension que je qualifierais de politique. Et de médecin, il est déjà devenu militant des droits de l'homme et de la femme. Secrétaire d'État wa alisema the United States Secretary John Kerry alisema kama namna moja ya kuwapa nyinyi heshima yenu, he said that the only way to restore your dignity ni kuwapatia amani, is to give you. La première fois que j'ai eu l'occasion de parler à la communauté internationale, c'est quand j'étais invité par Kofi Annan au niveau de l'ONU, et j'attendais vraiment une réaction forte. Malheureusement, comme vous pouvez le constater, les viols ne se sont pas arrêtés. Le monde connaît mieux la question. Les femmes attendent toujours qu'un jour elles puissent vaquer à leurs activités sans craindre qu'elles vont être violées. It's sure that it will take time because we need a reform of the justice system, which is really a wrong system. And we need really a new
leadership who can address this question. We can't get peace if we don't know. We don't have... Dans des journaux médicaux, nous avons publié même des photos qui ne peuvent pas laisser un humain indifférent. Et à chaque fois, quand le monde avait choisi d'être indifférent devant un drame, après, on a présenté des excuses, mais les excuses ne changent pas grand-chose pour ceux qui ont perdu leur vie. C'est une complicité coupable. Nous qui sommes là, des témoins de ces choses, ce serait vraiment... quelque part, nous serons complices quand nous taisons. Et donc, nous ne faisons que dire ce que nous voyons. Et après, les gens vont peut-être extrapoler. Les gens, ils disent, oh non, il a peut-être envie d'être président de la République et tout. Je pense qu'il a suffisamment à faire. Pas justice, il n'y aura pas de paix. Pourquoi je dis ça? Il y a eu violation grave des droits humains. Et je dois vous dire qu'il y a eu génocide dans ce pays. Pourquoi on a enterré les femmes vivantes? Pourquoi cet acharnement sur les vagins de la femme congolaise? Pourquoi cette exploitation illicite des minéraux? Pourquoi on va établir la vérité autour de tous ces crimes qui ont été commis au Congo? Et puis, à la fin, une garantie de non-répétition. Toutes ces femmes, vous pouvez leur poser des questions. Il y a celles qui vont te dire, je veux juste qu'on reconnaisse que c'est moi la victime. Je n'ai peut-être pas besoin de grand-chose, mais d'abord qu'on reconnaisse que c'est moi la victime et que tout le monde sache que je ne l'ai pas voulu. C'est moi pour laquelle on doit dire yo et compatir et pas rejeter. Faudrait-il créer un tribunal pénal spécial pour la RDC, comme ça a été le cas au Rwanda, dans tous les pays qui ont connu des guerres ou des crises comme le Congo? Et depuis presque 20 ans que nous connaissons cette crise ou ces crises, mais comme si ça n'intéresse personne. Donc c'est nous-mêmes maintenant les Congolais qui devons prendre les choses en main pour mettre fin à tout ça. Le seul espoir, c'est pas qu'un politicien un jour se dise cette situation doit cesser. Je pense que le seul espoir, c'est le souffle populaire. Je pense que la population doit arriver à se lier et à défendre ses droits elle-même. Le côté à vraiment voir, c'est plus tellement l'horreur qu'on voit, mais plus l'espoir qu'on arrive à insuffler malgré le désastre qui se passe. Merci. Pour moi, personnellement, le docteur Mukwege, c'est un peu un père. Au niveau de l'Afrique, je pense qu'on est parmi les rares organisations où vous avez plus de 60-65% du personnel est féminin, strictement féminin. Donc là, c'est quelqu'un qui a su donner en fait de la valeur à la femme, surtout dans notre contexte. Que ce soit celle qui torchonne, que ce soit le médecin, nous tous, on sent que la femme a de la place et elle a son mot à dire. Docteur Mukwege, c'est un homme qui connaît qu'est-ce que c'est le sacrifice. Parce que tout ce qu'il fait, ne vous en faites pas. C'est sa vie qu'il a hypothéquée dans nos pays du tiers-monde ici. Il a hypothéqué sa vie. À chaque situation, Dieu suscite des Moïse ou des sauveurs. Donc moi, je dis que le docteur Mukwege
c'est un homme providentiel. Une des raisons pour lesquelles moi j'aime venir ici, c'est que je me sens meilleur. Pas meilleur en compétences. Oui, on fait des gestes complémentaires, mais je me sens meilleur tout simplement. Et je me demande si ces femmes-là ne vont pas un jour prendre le pouvoir. Et je me demande si là où nous on a échoué, et ces femmes-là vont pas changer les choses ici. L'avenir de ces pays, ce sont ces femmes qui feront le changement, parce qu'elles croient à la vie. Elles croient que la vie est importante à protéger et que si elles croient à la vie, donc elles peuvent mettre tout en œuvre pour arrêter les violences. J'ai pas oublié mon pays, je sais qu'il a beaucoup de soucis. La voix de mes ancêtres dit qu'on va tous renaître. Comment dois-je m'y prendre? Mon enfant, fais-toi confiance. Je peux pas rester bloqué, mon cœur risque d'exploser. Oh, aïe aïe aïe, oh, le Congo. Pays de rêve, pays si beau, pays en pleurs, plein de débrouillards et voleurs. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, le Congo, aïe aïe aïe. Seul je ne suis rien et donc je te tends la main. Ensemble face aux obstacles, on pourra créer des miracles. Ma soeur, mon frère, Dieu nous a mis sur cette terre pour qu'on puisse se transformer en joie, en paix et unité. Aïe 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 aïe. Congo na biso, mboka kitoko, toleli yo, tango ekoki.